Hello 10th standard. Hope you have understood the first and second part of the gentleman of Rio in medio. Have you understood? So the gentleman has sold out his property to the amount what he has fixed for. So what was the amount he has fixed for? $1,200. The Americans were good people. Then also they are if they are ready to give the extra amount for the extra land also, he is not ready to take it. What reason? Let us come to know in the end of the lesson. For what reason he is not taking more another, we'll come to know. Have you understood and written the worksheets there? I have given many worksheets. Have you understood it and completed? If you have written, if you have read once or twice and understood this only, you can go with the third part. You can understand clearly there. Let me go with the third part reading now. A month later, my friends had moved into the Rio in medio. They had replastered the old house, pruned the trees, patched the fence and moved in summer. One day they came back to the office to complain. The children of the village were overrunning their property. They came every day and played under the trees, built the little play fences around them and took blossoms. When they were spoken to, they only laughed and talked back good-naturedly in Spanish. I sent a messenger up to the mountains for Don Anselmo. It took a week to arrange another meeting. When he arrived, he repeated his previous preliminary performance. He wore the same faded cutaway, carried the same stick and was accompanied by a boy again. He shook hands all round, sat down with the boy behind his chair and talked about the weather. Finally, I broached the subject, Don Anselmo, about the ranch you sold to these people. They are good people and want to be your good neighbors always. When you sold to them, you signed a document. You signed a document, a deed, and in that deed you agreed to several things. One thing that they were to have the complete possession of the property. Now Don Anselmo, it seems that every day the children of village overrun the orchard and spend most of their time there. We would like to know if you, as the most respected man in the village, could not stop them from doing so in order that these people might enjoy their new home more in peace. Don Anselmo stood up. We have all learned to love these Americans, he said, because they are good people and good neighbors. I sold them my property because I knew they were good people, but I did not sell them the trees in the orchard. This is the third part, and here I am continuing with the fourth part here, 4th, 10th para. This was bad, Don Anselmo, I pleaded. When one signs a deed and sells a real property, one sells also everything that grows on the land. And those trees, every one of them are on the land and inside the boundaries of what you sold. Yes, I admit that, he said. You know, he had. I am the oldest man in the village. Almost everyone there in my relative and all the children of Rio and medio are my sobrinos and nitos, my descendants. Every time a child has been born in Rio and medio since I took possession of the house from my mother, I have planted a tree for that child. The trees in the orchard are not mine, Cinero, they belong to the children of the village. Every person in Rio and medio born since the railroad came to Santa Fe owns a tree in that orchard. I did not sell the trees because I could not. They are not mine. There was nothing we could do. Legally we owned the trees, but the old man had been so generous, refusing what amount to be fortune for him. He took most of the following winter to buy the trees individually from the descendants of the Don Anselmo in the valley of Rio and medio. This is the ending part I have completed there. Now let me move on to the explanation. 7th para. A month later, my friends had moved into Rio and medio. Illi my friends andre yaru lawyer, that is advocate, a middleman anta ಏನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ರಲ್ವಾ ಅಮೆರಿಕನ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ವಾ ಅವರು ಅಮೆರಿಕನ್ಸು ಅವ್ರು ರಿಯೋ ಅಂಡ್ ಮೆಡಿಯೋಗೆ ಅವ್ರ ಜಾಗ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗೆ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ದೇ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಡೂ ದ ರಿನೋವೇಷನ್ಸ್.
They had replastered the house, pruned the trees, patched the fence and moved in summer. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ರೀಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ಡ್, ಹಳೇದಾಗಿರುತ್ತೆ ಮನೆ, ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ಲಾಸ್ಟರಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೂನ್ಡ್ ದ ಟ್ರೀಸ್, ಪ್ರೂನ್ಡ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಬ್ರೀನ್ ಕಟ್ ಆಫ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಹೆಂಗೆ ಬೆಳೆದಿರುತ್ತಲ್ವ ಹಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಎಲ್ಲ ಬೆಳೆದಿರೋದನ್ನ ರೆಂಬೆ ಕೊಂಬೆ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದು, ಟ್ರೀನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ಯಾಚ್ಡ್ ದ ಫೆನ್ಸ್, ಫೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಬೇಲಿ, ಆ ಬೇಲಿಗಳು ಹಾಕಿರ್ತಾರಲ್ವ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ದಿಡ್ಡಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಬಿದ್ದೋಗಿರುತ್ತೆ ಒಂದೊಂದು ಕಡೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪುನಃ ಪ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೂವ್ಡ್ ಇನ್ ಸಮ್ಮರ್, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸೋ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಸಮ್ಮರ್ ಸೀಸನ್ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ. ದೇ ಆರ್ ಮೂವ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಸಮ್ಮರ್. ಒನ್ ಡೇ ದೇ ಕೇಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಆಫೀಸ್ ಟು ಕಂಪ್ಲೇನ್. ಅದಾದಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಅವರು ಅಮೆರಿಕನ್ಸು ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ ಟು ದ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಆಫೀಸ್ ದೇರ್, ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಬಂದಾಗ. ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಆಫ್ ವಿಲೇಜ್ ವೇರ್ ಓವರ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ದಿಯರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಏನಕ್ಕೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯನ್ನು, ಅಮೆರಿಕನ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿರೋ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯನ್ನು ರಿಯೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಡಿಯೋಲಿರುವ ಜನ ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ದೇ ಕೇಮ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲೇಡ್ ಅಂಡರ್ ದ ಟ್ರೀಸ್. ದಿನ ಬಂದು ಅವರು ಮರದ ಕೆಳಗೆ ಆಟ ಆಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಬಿಲ್ಟ್ ಅ ಲಿಟಲ್ ಪ್ಲೇ ಫೆನ್ಸ್ ಅರೌಂಡ್ ದೆಮ್. ಅವ್ರ ಸುತ್ತ ನಾವು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನೀವು ಚಿಕ್ಕವರಿದ್ದಾಗ ಆಡಿರ್ತೀರ ಅಂತ ಅನ್ಕೊತೀನಿ. ನಮ್ಮದೇ ಆದ ಬೇಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಕಡ್ಡಿನ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮದು ಇದು ಜಾಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಆ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಆ ಮಕ್ಕಳು. ಆ ಬೇಲಿ ಥರ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಸುತ್ತ ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ. ಅಂತ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿರುವಂಥ ಹೂವು ಹಣ್ಣು ಗಿಡಗಳನ್ನ ಕಿತ್ತಾಕ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ. ವೆನ್ ದೇ ವೇರ್ ಸ್ಪೋಕನ್ ಟು ದೇ ಓನ್ಲಿ ಲಾವ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟಾಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಗುಡ್ ನೇಚರ್ಲಿ ಇನ್ ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್. ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ಆ ಮಕ್ಕಳು ಏನೂ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ವಂತೆ. ಅವ್ರ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ, ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡು ನಗ್ತಾನೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಜವಾಬು ಕೊಡ್ತಿದ್ರಂತೆ. ಆದರೆ ಏನು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಇವ್ರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬರೋಲ್ಲ, ಅಮೇರಿಕನ್ಸ್ಗೆ ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್ ಬರೋಲ್ಲ. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಅವ್ರು ಏನೇ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಇವರು ನಗ್ತಾ ದೇ ವೆ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್. ಗುಡ್ ನೇಚರ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ. ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದ ಸೆವೆಂತ್ ಪ್ಯಾರಾ? 8 it goes like this. I sent a messenger up to the mountains for Don Anselmo. ಇಲ್ಲಿ ಐ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅಡ್ವೊಕೇಟು ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಮೆಸೆಂಜರ್ನ. ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಡಾನ್ ಆನ್ಸೆಲ್ಮೋನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ, ಮೌಂಟೇನ್ಸಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ರಿಯೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಡಿಯೋ, ಇಟ್ಸ್ ಅ ವ್ಯಾಲಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಕಣಿವೆ ಅದು, ಅದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕರ್ಕೊಂಬನ್ನಿ ಅವರನ್ನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಟ್ ಟುಕ್ ಅ ವೀಕ್ ಟು ಅರೇಂಜ್ ಅನದರ್ ಮೀಟಿಂಗ್. ಮೊದಲೇ ಆ ಮನುಷ್ಯ ಹರೀಡಲ್ಲ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ತಾಳ್ಮೆ ಇರೋ ಮನುಷ್ಯ, ಸೊ ಅದರಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ವಾರ ಹಿಡಿಯುತ್ತಂತೆ. ವೆನ್ he arrived, he repeated his previous preliminary performance. ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಬಂದಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಲ್ವ, ಅವ್ರು ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಬಂದು ಗ್ಲೌಸ್ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದು, ಕೋಟ್ ಎಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು, ಹ್ಯಾಟ್ ತೆಗೆದು, ಕಡ್ಡಿನ ಚೇರ್ ಹಿಂದೆಗಡೆ ಇಡೋದು, ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ವ. ಅಗೇನ್ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಇಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಓರ್ ದ ಸೇಮ್ ಫೇಡೆಡ್ ಕಟವೇ. ಸೇಮ್ ಫೇಡೆಡ್ ಕಟವೇ ಅಂದರೆ ಆ ಕೋಟ್, ಲಾಂಗ್ ಕೋಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರಲ್ವ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರು, ಅದೇ ಥರದ್ದು ಕೋಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಪುನಃ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಕ್ಯಾರಿಡ್ ದ ಸೇಮ್ ಸ್ಟಿಕ್, ಅದೇ ಅಂಬ್ರೆಲಾ ಸ್ಟಿಕ್ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಕಂಪನಿಡ್ ಬೈ ದ ಸೇಮ್ ಬಾಯ್. ಮೊದಲು ಒಬ್ಬ ಬಾಡಿ ಗಾರ್ಡ್ ಬಂದಿರ್ತಾನಲ್ಲ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ, ಅದೇ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಪುನಃ ವಾಪಸ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಬಂದಿರ್ತಾನೆ. ಈ ಶುಕ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆಲ್ ಅರೌಂಡ್. ಈ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಶೇಕಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು, ಸ್ಯಾಟ್ ಡೌನ್ ವಿತ್ ದ ಬಾಯ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ಹಿಸ್ ಚೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟಾಕ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ದ ವೆದರ್. ಮೊದಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಏನು ನಿಮ್ಮ ಕತೆ ಅಂತ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ, ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹೇಗಿದೆ, ವೆದರ್ ಹೇಗಿದೆ, ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಅಡ್ಜಸ್ಟೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಈ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ದ ಟಾಪಿಕ್ ದೆ. ಫೈನಲಿ ಐ ಬ್ರೋಚ್ಡ್ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಐ ಬ್ರೋಚ್ ಅಂದರೆ ಐ ರೇಸ್ ಮೈ ಟಾಪಿಕ್. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾತಾಡ್ಕತೆ ಕೂರಿಸಿದ್ರಲ್ವ, ಮೀಟಿಂಗಿಗೆ ಏನು ಕರೆದಿದ್ರಲ್ವ, ಆ ಟಾಪಿಕ್ ಏನು ಅಂತ ಮೊದಲು ಇವರೇ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಡ್ವೊಕೇಟೇ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಡಾನ್ ಆನ್ಸೆಲ್ಮೋ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ರ್ಯಾಂಚ್ ಯು ಸೋಲ್ಡ್ ಟು ದೀಸ್ ಪೀಪಲ್. ರ್ಯಾಂಚ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಲಾರ್ಜ್ ಫಾರ್ಮ್ ಲ್ಯಾಂಡ್, ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ವ ನೀವು ಮೊನ್ನೆ ಎಲ್ಲ ಇವ್ರಿಗೆ. ದೇ ಆರ್ ಗುಡ್ ಪೀಪಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿ ಯೋರ್ ಗುಡ್ ನೈಬರ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್. ಅವರು ಮೊದಲೇ ಒಳ್ಳೆಯ ಜನ, ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಒಳ್ಳೆತನದಿಂದ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ. ವೆನ್ ಯು ಸೋಲ್ಡ್ ಟು ದೆಮ್ ಯು ಸೈನ್ಡ್ ಅ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್, ಅ ಡೀಡ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ದಟ್ ಡೀಡ್ ಯು ಅಗ್ರೀಡ್ ಟು ಸೆವೆರಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದೇರ್. ನೀವು ಯಾವಾಗ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಮಾರಿದ್ರಿ ಅಲ್ವೋ, ಒಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ನ ಸೈನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಒಂದು ಡೀಡ್, ಒಂದು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ನ ಸೈನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಪ್ಪಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದಷ್ಟು ಒಪ್ಪಿಗೆಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಲ್ವಾ.
ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ವಾಸ್ ದಟ್ ದೇ ವೇರ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಷಯ ಏನು ಅಂದರೆ, ನೀವು ಒಂದ್ಸಲ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಮಾರಿದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನೀವು ಪುನಃ ಹೋಗೋ ಆಗಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲವೂ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ವಸ್ತು, ಗಿಡ, ಮರ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಸೇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. Now Don Anselmo, it seems that every day the children of the village overrun the orchard and spend most of their time there. ಆದರೆ ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು, ನಿಮ್ಮ ವಿಲೇಜ್, ನಿಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಯ ಮಕ್ಕಳು ದಿನ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಆರ್ಚಿಡ್, ಆ ತೋಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ, ಆ ಫೆನ್ಸ್, ಆ ಬೇಲಿ ಹಾಕಿರೋದಿರ್ಬೋದು, ಗಿಡ ಮರ ಇರ್ಬೋದು, ಹೂವು ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರಂತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. We would like to know if you, as the most respected man in the village, could not stop them for doing so in order that these people might enjoy their new home more in peace. ಸೊ ನೀವು ಅಲ್ಲಿಯ ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಗೌರವಾನ್ವಿತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ನೀವು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ, ಸೊ ದಟ್ ಇವರು ಅಮೆರಿಕನ್ಸು ಅವ್ರ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಅವರು ತುಂಬ ಖುಷಿಯಿಂದ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಅನುಭವಿಸ್ಬೋದಲ್ವಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಡಾನ್ ಆ್ಯನ್ಸೆಲ್ಮೋ ಸ್ಟುಡ್ ಅಪ್, ಎದ್ದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಜ್ಜ ಬಂದಿದ್ದವರು. ಡಾನ್ ಆ್ಯನ್ಸೆಲ್ಮೋ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಲರ್ನ್ಡ್ ಟು ಲವ್ ದೀಸ್ ಅಮೆರಿಕನ್ಸ್. ನಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಈ ಅಮೆರಿಕನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು, ಮಾತಾಡಿಸ್ಬೇಕು, ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆತನದಲ್ಲಿರಬೇಕು ಅಂತ. ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಗುಡ್ ಪೀಪಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗುಡ್ ನೈಬರ್ಸ್. ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ಅವರು ಒಳ್ಳೆ ಜನ ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ವಾಸುವಂಥ ನೈಬರ್ಸ್ ಅಂತ. ಐ ಸೋಲ್ಡ್ ದೆಮ್ ಮೈ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ನ್ಯೂ ದೇ ವೇರ್ ಗುಡ್ ಪೀಪಲ್ಸ್. ನನ್ನ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅದೇ ಕಾರಣ, ಅವರು ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊತಾರೆ, ಒಳ್ಳೆ ಜನ ಅಂತಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಬಟ್ ಐ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಸೆಲ್ ದೆಮ್ ದ ಟ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಆರ್ಚರ್ಡ್. ಆದರೆ ಒಂದು ಆಟಮ್ ಬಾಂಬ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ, ನಾನು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಮಾರಿದೆ ಅಷ್ಟೇ, ಆದರೆ ನಾನು ಗಿಡಗಳನ್ನ ಮಾರಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿನ ಗಿಡಗಳನ್ನ ನಾನು ಅಥವಾ ಮರಗಳನ್ನ ಮಾರಿಲ್ಲ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದು ನಂಬುವಂಥ ಮಾತಾ? ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಒಂದ್ಸಲಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಮಾರಿದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ವಸ್ತು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗೇ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಗಿಡ ಮರ ವಸ್ತು ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದೂ ಸೇರಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಸೇಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡಾನ್ ಆ್ಯನ್ಸೆಲ್ಮೋ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಏನು ಕಾರಣ ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. This was bad, Don Anselmo, I pleaded. ಸೊ ಅದು ನಾನು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ, ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡಿರೋದು, ಮರಗಳನ್ನ ಮಾರಿಲ್ಲ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಅಡ್ವೊಕೇಟು, ಇದು ತುಂಬ ಅನ್ಯಾಯ, ಈ ಥರ ಮಾಡಬಾರ್ದು ನೀವು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಐ ಪ್ಲೀಡೆಡ್, ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. When one signs a deed and sells a real property, one sells also everything that grows on the land, and those trees, every one of them are on the land and inside the boundaries of what you sold. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಿಜ ನ್ಯಾಯವಾಗಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ಒಂದ್ಸಲ ಸೈನ್ ಆದಮೇಲೆ, ಒಂದ್ಸಲ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ಗೆ ಸೈನ್ ಆದಮೇಲೆ, ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯಿಂದ ಮಾರಿದ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ವಸ್ತು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಗಿಡ ಮರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಬೌಂಡ್ರಿ, ಆ ಬೌಂಡ್ರಿಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಾರಿರ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟು ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸೇರಿರುತ್ತಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎಸ್, ಐ ಅಡ್ಮಿಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಸೆಟ್. ಹೌದು, ನಾನು ಒಪ್ಕೊತೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಡಾನ್ ಆ್ಯನ್ಸೆಲ್ಮೋ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯು ನೋ, ನಿಮ್ಗೊಂದು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾ? ಈ ಆ್ಯಡೆಡ್ ಒಂದು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಐ ಆಮ್ ದ ಓಲ್ಡೆಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಇನ್ ದ ವಿಲೇಜ್. ಹೂ ಇಸ್ ದ ಓಲ್ಡೆಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್? ಡಾನ್ ಆ್ಯನ್ಸೆಲ್ಮೋ. ನಾನು ಒಬ್ಬ ಹಳೇ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ವರ್ಷದಿಂದ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಿರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಮೈ ರಿಲೇಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಆಫ್ ರಿಯೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಡಿಯೋ ಆರ್ ಮೈ ಸಾಬ್ರಿನೋಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೈಟೋಸ್, ಮೈ ಡಿಸೆಂಡೆಂಟ್ಸ್. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನನಗೆ ಆ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ನೆಂಟರುಗಳು, ಎಲ್ಲರೂ ನನಗೆ ಬೇಕಾದವರು, ದಾಯಾದಿಗಳು. ಸಾಬ್ರಿನೋಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೈಟೋಸ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇನ್ ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷಲ್ಲಿ ನೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಫ್ಯೂಸ್, ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಕಝನ್ಸು, ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರ ಮಕ್ಕಳು, ಅಕ್ಕ ತಂಗಿರ ಮಕ್ಕಳು, ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ದೊಡ್ಡಪ್ಪನ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತೀವಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಥರ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಅವರೆಲ್ಲ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು, ನನ್ನ ವಂಶಸ್ಥರು. ಮೈ ಡಿಸೆಂಡೆಂಟ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮೈ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ದೇ, ನನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಿರೋ, ತುಂಬ ಲಾಂಗ್ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಕರಾಗಿರೋರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. Every time a child has been born in the Rio and Medio, since I took a possession of house from my mother, I have planted a tree for that child there. So ನನಗೆ ನನ್ನ ವಂಶಸ್ಥರಿಂದ ಯಾವಾಗ ನನಗೆ ನಮ್ಮಮ್ಮನ ಕಡೆಯಿಂದ ನನಗೆ ಯಾವಾಗ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ನನಗೆ ಬಂತೋ ಆವಾಗಿಂದ ನಾನು ಒಂದು ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದಂಗೆ ಅವನ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮರವನ್ನು ನೆಡ್ತಿದ್ದೆ, ಒಂದು ಗಿಡ ಆಗ್ತಾಯಿದ್ದೆ, ಅದು ಮರ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ದೆ. ದ ಟ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದಟ್ ಆರ್ಚಿಡ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಮೈಂಡ್. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಟ್ರೀಸು ನಂದಲ್ಲ.
ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಮೈನ್, ಸೆನೆರೋ. ಸೆನೆರೋ ಅಂದರೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ಅಂತ, ಮಾಸ್ಟರ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ ಹಾಗೆ. ಸೆನೆರೋ ದೇ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಆಫ್ ವಿಲೇಜ್. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಸರ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಗಿಡಗಳು ಮರಗಳು ನನ್ನದಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Every person in Rio and Medio born since the railroad came to Santa Fe owns a tree in that orchard there. So every person, ಯಾವ್ಯಾವ ಮಕ್ಕಳು, ಅಂದರೆ ಸ್ಯಾಂಟಾ ಫೀ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಜಾಗದ ಹೆಸರು, ಅಲ್ಲಿಗೆ ರೈಲ್ವೆ ರೋಡ್ ಬರೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗಿದಾಗಿಂದ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ದ ಟ್ರೀಸ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಪ್ಲಾಂಟೆಡ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಚೈಲ್ಡ್ ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಬಾರ್ನ್ ಇನ್ ದ ರಿಯೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೀಡಿಯೋ. ಐ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಸೆಲ್ ದ ಟ್ರೀಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಕುಡ್ ನಾಟ್. ನಾನು ಅಲ್ಲಿನ ಮರಗಳನ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ನನ್ನ ಕೈಲಾಗಲಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಮೈನ್, ಅದು ನನ್ನದಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮಾರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏನಾದರೂ ಹೇಳ್ಬೋದೇ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು? ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ರಿಯಲಿ ಎನ್ ಎಮೋಷ್ನಲ್ ಥಿಂಗ್ ಆಲ್ಸೋ ಫಾರ್ ಅಮೆರಿಕನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ದೇ ವಾಟ್ ದೇ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಸೇ, ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾನೇ ಅವರು ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕಿದ್ರೂ ಸಹ ಈ ಟುಕ್ ಓನ್ಲಿ $1,200 ದೇ. ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಗಾಟ್ ಇಟ್? ದೇರ್ ವಾಸ್ ನಥಿಂಗ್ ವಿ ಕುಡ್ ಡೂ. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ. ಲೀಗಲಿ ವಿ ಓನ್ ದ ಟ್ರೀಸ್ ಬಟ್ ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಬೀನ್ ಸೋ ಜನರಸ್ ರೆಫ್ಯೂಸಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಅಮೌಂಟೆಡ್ ಟು ದ ಫಾರ್ಚ್ಯೂನ್ ಫಾರ್ ಹಿಮ್ ದೇ. ಅವ್ರು ಮೊದಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತಾರಲ್ವ, ತುಂಬ ಜನರಸ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ಗೆ ಕಡಿಮೆ ಅಮೌಂಟ್ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ತೊಗೊಬೋದಾಗಿತ್ತು, ಬಟ್ ಈ ಡಿಂಟ್ ಟುಕ್ ದಟ್ ಅಮೌಂಟ್. ಇಟ್ ಟುಕ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ವಿಂಟರ್ ಟು ಬೈ ಅವರ್ ಟ್ರೀಸ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲಿ ಫ್ರಮ್ ದ ಡಿಸೆಂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಡಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಲ್ಮೋ ಇನ್ ದ ವ್ಯಾಲಿ ಆಫ್ ರಿಯೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೀಡಿಯೋ. ಸೊ ಆದರೆ ಅಮೆರಿಕನ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಗಿಡಗಳನ್ನೂ ಸಹ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ, ಒಂದೊಂದು ಗಿಡನೂ ಸಹ ಅವ್ರಿಗೆ ಇರುವಂಥ ಜನಗಳಿಂದ, ರಿಲೇಟಿವ್ಸಿಂದ, ಡಿಸೆಂಡೆಂಟ್ಸಿಂದ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದಷ್ಟು ವಿಂಟರ್ಸ್ ಕಳೀತಂತೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬ ವರ್ಷಗಳು ಹಿಡಿಯುತ್ತಂತೆ ಅಷ್ಟು ಮರಗಳನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಂದನೂ ಸಹ ಅಮೆರಿಕನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಇಟ್ ಸಿನ್ಸ್. So have you understood? So what we are getting here, the moral here is he planted the trees in the honor of his family there and friends there. ಅಲ್ಲಿರುವ ಅವ್ರಿಗೆ ಜನರಿಗೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡಬೇಕು, ಗೌರವ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹಾಕಿರ್ತಾನೆ ಅವನು. ದೋ ದೇ ವೇರ್ ಇನ್ ಹಿಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್, ಅವರ ಲ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಇದ್ರೂ ಸಹ ಈ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಆ್ಯಸ್ ಹಿಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಆದರೆ ಅವು ನನ್ನ ವಸ್ತುಗಳು, ನನ್ನ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂತ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಟಾಕ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಹಿಸ್ ಆನೆಸ್ಟಿ. ಅವ್ರ ಆನೆಸ್ಟಿ, ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟಿ, ಸಿನ್ಸಿಯಾರಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವೈಲ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಇಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಅವರು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ದೇ. ಅವರು ಜನಗಳಿಗೂ ಮೋಸ ಆಗದೆ ಇರೋ ರೀತಿ, ಈ ಕಡೆ ಅಮೆರಿಕನ್ಸ್ಗೂ ಮೋಸ ಆಗದೆ ಇರೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅಷ್ಟು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ, ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಮೌಂಟ್ ಅಷ್ಟು ತೊಗೊಂಡು ಇನ್ನು ಮಿಕ್ಕಿದ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಆ ಜನಗಳಿಗೂ ಕೊಟ್ಟು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೌದಲ್ವಾ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಹೋಪ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದೇ. Thank you, and I am sending through the YouTube link there. Most of you are still not watching it. I request you to watch the YouTube links. I am sending the PDF also. You are supposed to write the classwork of that. Got it? Thank you.